डोलन ते राखो प्रभु, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। फिरत फिरत प्रभु आया, परया तो शरणाए। नानक की प्रभु बेनती, नानक की प्रभु बेनती, अपनी भगति लाए। सो कहो टल गुर सेविए, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु के, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी, होवे सिफत खसम दी। नूर अरसों कुरसों चटिए, तुद डिठे सच्चे पातशाह। सच्चे पातशाह, तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिए, मन में चित वो चितवनी। उद्यम करो उठ नीत, हर कीर्तन का हरो। हर दे नानक के मीत, तन तन सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज। तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। ग्रंथ साहिब जी महाराज, ग्रंथ साहिब जी महाराज। राजन कौन तुम्हारे आवे, राजन कौन तुम्हारे आवे। राजन कौन तुम्हारे आवे, राजन कौन तुम्हारे आवे। राजन कौन तुम्हारे आवे, राजन कौन तुम्हारे आवे। राजन कौन तुम्हारे आवे, राजन कौन। ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ऐसो पाओ बिदर को देखियो। ओहो गरीब मोहे पावे, ऐसो पाओ बिदर को देखियो। ओहो गरीब मोहे पावे। राजन कौन तुम्हारे आवे, राजन कौन तुम्हारे आवे। राजन कौन
देख भरम ते भूला। हस्ती देख भरम ते भूला, श्री भगवान न जाया। हस्ती देख भरम ते भूला, श्री भगवान न जानिया। तुमरो दूध बिदर को मानो, तुमरो दूध बिदर को पालो, अमृत कर मैं मानिया। तुमरो दूध बिदर को पानो, तुमरो दूध बिदर को पानो, अमृत कर मैं मानिया, अमृत कर मैं मानिया। तुमरो दूध बिदर को मानो, अमृत कर मन मानिया। राजन कौन तुम्हारे आए, राजन कौन तुम्हारे आए, राजन कौन तुम्हारे आए, राजन कौन तुम्हारे आए, राजन कौन। ऐसो पाव बिदर को देखियो, ऐसो पाव बिदर को देखियो। ओहो गरीब मोहे भावे, ऐसो पाव बिदर को देखियो। ओहो गरीब मोहे भावे, राजन कौन तुम्हारे आए, राजन कौन तुम्हारे आए, राजन कौन तुम्हारे आए, राजन कौन। खीर समान साग में पाया, खीर समान साग में पाया। गुण गावत रैन बिहानी, गुण गावत रैन बिहानी, गुण गावत, गुण गावत, गुण गावत रैन बिहान। खीर समान साग में पाया, गुण गावत, गुण गावत रैन बिहानी। गुण गावत, गुण गावत, गुण गावत, गुण गावत रैन बिहानी। खीर समान साग में पाया, खीर समान साग में पाया। गुण गावत रैन बिहानी। कबीर को ठाकुर अनंत विनोदी, कबीर को ठाकुर अनंत विनोदी। जात न कहूं की मानी, कबीर को ठाकुर अनंत विनोदी। जात न कहूं की मानी, कबीर को ठाकुर
अनग विनोदी। कबीर को ठाकुर अनग विनोदी, कबीर को ठाकुर अनग विनोदी। जात ना कहूँ की मानी, जात ना कहूँ की मानी। राजन कौन तुम्हारे यार, राजन कौन तुम्हारे यार, राजन कौन तुम्हारे यार। ऐसो आओ इधर को देखियो, ऐसो आओ इधर को देखियो। ओहो गरीब मोया वे, ओहे गरीब मोया वे। राजन कौन तुम्हारे यार, राजन कौन तुम्हारे यार। ऐसो आओ बिदर को देखियो, ऐसो आओ बिदर को देखियो। गरीब मोहे बावे, मोहे गरीब मोहे बावे। राजन कौन तुम्हारे यार, राजन कौन तुम्हारे यार, राजन कौन तुम्हारे यार, राजन कौन तुम्हारे यार। राजन कौन, राजन कौन, राजन कौन तुम्हारे यार। गोबिंद पाओ भगत दा भुखा, गोबिंद पाओ भगत दा भुखा। गोबिंद आओ भगत दा भुखा। गोबिंद आओ भगत दा भुखा। गोबिंद पाओ भगत दा भुखा, गोबिंद पाओ भगत दा भुखा। गोबिंद पाओ भगत दा भुखा, गोबिंद पाओ भगत दा भुखा। गोबिंद पाओ भगत दा भुखा। गोबिंद पाओ भगत दा भुखा। आया सुनिया बिडर दे, बोले दुर्योधन होए रुखा। आया सुनिया बिडर दे, बोले दुर्योधन होए रुखा। कर असाडे छड़ के गोले दे कर जाए के सुखा। कर असाडे छड़ के गोले दे कर जाए के
सुख गोले दे कर जाए के सुख गोले दे कर जाए के सुख गोबिंद पाओ भगत दा भुखा 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 गोबिंद पाओ भगत दा भुखा। द्रोणा करण तज सभा शिंगार वड्डे मनुखा भीखम द्रोणा करण तज सभा शिंगार वड्डे मनुखा चुंकी जाए बलायो न सबना दे जी अंदर तुखा चुंगी जाए बलायो न सबना दे जी अंदर तुखा सबना दे जी अंदर दुखा सबना दे जी अंदर दुखा गोबिंद पाओ भगत दा भुखा 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 गोबिंद पाओ भगत दा भुखा। हस बोले भगवान जी हस बोले भगवान जी सुन राजा होए सन्मुखा सुन राजा होए सन्मुखा हस बोले भगवान जी सुन हो राजा होए सन्मुखा सुन हो राजा होए सन्मुखा तेरे पाओ ना दिसी
दा दुख गोबिंद पाओ भगत दा भुखा 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 गोबिंद गोबिंद पाओ भगत दा भुखा पाओ जीवे हा बिदुर दे पाओ जीवे हा बिदर दे होरे दे चंद चाओ ना चुखा पाओ जीवे हा बिदर दे पाओ जीवे हा बिदर दे होरी दे चित चाओ ना चुखा 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 गोविंद पाओ भगत दा भुखा गोविंद पाओ भगत दा भुखा आओ जीवे हा बिदर दे होर दे चित चाओ ना चुखा आओ जीवे हा बिदर दे होरी दे चित चाओ ना चुखा पाओ जीवे हा बिदर दे होरी दे चित चाओ ना चुखा पाओ जीवे हा बिदर दे होरी दे चित चाओ ना चुखा होरी दे चित चाओ ना चुखा होरी दे चित चाओ ना चुखा गोविंद पाओ भगत दा भुखा 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 गोविंद
ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੋ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੋਲ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉਮੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਉਮੈ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਹੀ ਬੰਧਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਸਭ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਉਮੈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਨਮ, ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਹਉਮੈ ਇਹ ਬੰਦਨਾ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ? ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਉਪਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ? ਇੰਨਾ ਰਸ ਛੇਤੀ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਸਕਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਚੁੰਬ ਮਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਘੰਟੋਂ ਬੱਧੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿੰਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਰਸ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਇਹ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਛੇਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਛਿੰਨ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਤ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ ਹਉਮੈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਸਦਾ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਵੀ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਵੇਖੋ ਬੈਠੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ, ਬਖਸ਼ਦਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਹ ਕਥਾਵਾਂ, ਉਹ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਅੱਜ ਚੇਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ,
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਰਵ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਜੁਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਬਿਦਰਦ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਧੇ, ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਛੋਟੇ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸੀ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਬਿਦਰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾ, ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੱਦਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਦਾ। ਘਰ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏ ਕਿ ਸੁੱਖਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਖਮ ਦਰੋਣਾ ਕਰਨ ਤਾਜ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਬਲੀ ਨੇ, ਭੀਖਮ ਪਿਤਾਮਾ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ, ਕਰਨ ਵਰਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਭੀਖਮ ਦਰੋਣਾ ਕਰਨ ਤਜ ਸਭਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਸਭਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਾ, ਝੁੱਗੀ ਜਾਏ ਵਿਲਾਇਨ, ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭਨਾ ਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਧੁੱਖਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਧੁਖਿਆ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ, ਸੱਦਿਆ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਭਗਵਾਨ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਭਨਾ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹਿਰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਸੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਸਨਮੁਖਾ, ਇਹ ਰਾਜਨ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਖੜਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਪਾਠ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਠ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਚੇਤੇ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਸੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਸਨਮੁਖਾ, ਸੁਣ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਭਾਵ ਨਾ ਦਿਸੀ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਹ ਦੂਜਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਉਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਾਈ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਏਕ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਾਉ ਨਾ ਦਿਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਹੀ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖਾ। ਭਾਉ ਜਿਵੇਹਾ ਬਿਦਰਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਿਦਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚਾਓ ਨਾ ਚੁੱਖਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਾਬਲੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਹਿਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੱਤੇ ਝੋਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਸ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਮਿਲੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਪੁੱਛੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ, 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 ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ। ਪੁੱਛੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਪੁੱਛੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ। ਵਿਪ ਸੁਦਾਮਾ ਦਾਲ ਦੀ ਬਾਲ ਸਖਾਈ, ਮਿੱਤਰ ਸਦਾਏ, ਵਿਪ ਸੁਦਾਮਾ ਦਾਲ ਦੀ ਬਾਲ ਸਖਾਈ, ਮਿੱਤਰ ਸਦਾਏ, ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਬਾਮਣੀ, ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਬਾਮਣੀ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਲਿਦਰ ਗਵਾਏ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਲਿਦਰ ਗਵਾਏ। ਪੁੱਛੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਪੁੱਛੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਗੁਰ
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ। ਚੱਲਿਆ ਗਣ ਦਾ ਗੱਟਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਈਐ ਕੌਣ ਮਿਲਾਏ। ਚੱਲਿਆ ਗਣ ਦਾ ਗੱਟਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਈਐ ਕੌਣ ਮਿਲਾਏ। ਪੜਨਾ ਨਗਰ ਦਵਾਰਕਾ, ਸਿੰਘ ਦੁਆਰ ਖਲੋਤਾ ਜਾਏ। ਪਹੁੰਚਾ ਨਗਰ ਦਵਾਰਕਾ, ਸਿੰਘ ਦੁਆਰ ਖਲੋਤਾ ਜਾਏ। ਸਿੰਘ ਦੁਆਰ ਖਲੋਤਾ ਜਾਏ। ਪੁੱਛੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਪੁੱਛੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ। ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਡੰਡੋਤ ਕਰ, ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ। ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਡੰਡੋਤ ਕਰ, ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਹਰ ਦਖਣਾ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਲੈ ਗਲ ਲਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਹਰ ਦਖਣਾ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਲੈ ਗਲ ਲਾਏ। ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਲੈ ਗਲ ਲਾਏ। ਪੁੱਛੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਪੁੱਛੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ। ਲਕੇ ਅੰਦਰ ਚੱਬਿਓ ਵਿਦਾ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਲੈ ਕੇ ਤੰਦਲ ਚੱਬਿਓ ਵਿਦਾ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਚਾਰੇ
सब कुछ पठाए, चार पदार्थ सब कुछ पठाए, चार पदार्थ सब कुछ पठाए। पूछे कुशल प्यार कर, पूछे कुशल प्यार कर। गुर सेवा दी कथा सुनाए, 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 गुर सेवा दी कथा सुनाए। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, 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 धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, 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 तिन सगली चिंत मिटाई। पूछे कुशल प्यार कर, पूछे कुशल प्यार कर। गुर सेवा दी कथा सुनाए, 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 गुर सेवा दी कथा सुनाए। आपस ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਪਿਆਰੇ, ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਸੁਦਾਮਾ, ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚਨ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਸੀ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਹੀ ਹੋ, ਉਹ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਪੁੱਛੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਨੇ।
ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਿੱਖਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਬੋਧ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਵਰਖਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਖ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਹੁਣ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰਸ, ਮਹਾਰਸ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰੇ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਜਪਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ, ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ, ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ, ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ। ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ, ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ, ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ, ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੇ, ਸਿੱਖ ਕੀ
ਨਾਮ ਉਚਰੇ ਸੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੇ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੇ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਹਲਤ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਹਲਤ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੇ 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 ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।